I'll show you that. Just wait. So this is your duration, guys. The overall duration is approximately 3 hours, and that 3 hours is divided in such a way that 40 minutes for listening, 60 minutes reading, 60 minutes writing, and just only 11 to 20 minutes for your speaking. Okay, please write it down. 40, 60, 60. It's 11 to 14, but maximum it's 20. 11 to 20 minutes speaking. Done? Yes. Yes. 40, 60, 60. And one more thing, your IELTS examination will be conducting for 2 days. Listening, reading, writing. These three modules will be conducting on one day, and speaking will be conducting some other day. ఓకే, ఈ త్రీ మాడ్యూల్స్ ఒకరోజు కండక్ట్ చేస్తారు, స్పీకింగ్ అనేది సెపరేట్ డే కండక్ట్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఆన్ September 15th, okay, 15th of September, on that particular day you will be taking only three modules. What are the three modules? Only three. LRW, only the three modules. Okay, yes, LRW. And what about speaking? Speaking will be conducting before 15th of September or after 15th of September. Another day, some other day. They'll give the schedule. వెన్యూ ఇస్తారు, టైం ఇస్తారు, స్పీకింగ్కి ఎప్పుడు టైం అనేది వాళ్ళు మీకు మెయిల్గా కానీ కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఐఎల్స్ అనే ఎగ్జామినేషన్ అనేది 2 days కండక్ట్ చేస్తారు. లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ 1 day అండ్ స్పీకింగ్ సెపరేట్ డే. ఓకే, నెక్స్ట్. So now let's see what is listening and what is reading, what is writing and what is speaking. So today, as this is your first day, just నేను ఏం చెప్తాను అంటే అసలు లిస్నింగ్ లో ఏముంటాయి, రీడింగ్ లో ఎన్ని సెక్షన్స్ డ్యూరేషన్, రైటింగ్ లో కూడా ఏంటి సెక్షన్స్ డ్యూరేషన్, అండ్ స్పీకింగ్ ఏంటి అనేది ఈ రోజు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ లిస్నింగ్. ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్తాం అనమాట. లిస్నింగ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని టాస్క్ టైప్స్ ఉంటాయి అనేది రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ టుడే ఓవర్వ్యూ మొత్తం ఐఎల్స్ లిస్నింగ్ అంటే ఏంటి, రీడింగ్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో గైస్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ మాడ్యూల్, ఇట్ ఈస్ లిస్నింగ్. ఇక్కడ వరకు ఒక ఐడియా వచ్చిందా అసలు ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, అసలు ఐఎల్స్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు అనేది ఐడియా ఉంది కదా. అండ్ అకాడమిక్ జనరల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అకాడమిక్, వాట్ ఈస్ జనరల్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు టేక్ యువర్ మాస్టర్స్, ఇప్పుడు మాక్సిమం ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ అకాడమిక్ అయితే మాస్టర్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకుంటా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ యువర్ స్టడీస్ మాస్టర్స్ ఇన్ అబ్రాడ్, యూ నీడ్ టు టేక్ అకాడమిక్ ట్రైనింగ్. Or if you want PR, or if you want to work in abroad, you need to take general training. Okay, yes. So let's see what is listening. Listening, vinadam, right? In listening, what is the duration, guys? What's the duration? Duration ఏంటి? అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Yes, the duration of listening is 40 minutes, right? 40 minutes. But guys, see here, in this listening test, very good, very good, very good. 40 minutes. So in this listening test, they'll provide a series of question booklet which consists of 40 questions along with that OMR sheet. Listening లో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దాంతో పాటుగా ఒక ఆన్సర్ షీట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ OMR షీట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ I'll show you the question paper and also OMR.
So guys, this is your OMR sheet. Exam lo ilane untundi meeku OMR sheet. So you can see there are 40 boxes, right? 1 to 40. Okay. So in listening, they'll provide a series of question booklet which consists of 40 questions along with that OMR sheet. So see here, approximately 30 minutes, 10 minutes transfer time. ఏంటిది అంటే, so in this listening test, you have to listen to the conversation and you have to answer all the 40 questions simultaneously. మీరు ఆడియో ఫైల్ వింటారు, అక్కడ చెప్తుంది, ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేస్తారు. దానికి మనకి 30 minutes మాత్రమే పడుతుంది. Then what about 10 minutes? So this 10 minutes is for to transfer your answers to your answer sheet. నేను చెప్పాను కదా, క్వశ్చన్ పేపర్ తో పాటు they'll provide OMR sheet. So you have to listen and answer the questions, all the 40 questions within 30 minutes. And after that, you have to transfer your answers in the OMR sheet, to the OMR sheet. Is it clear? 30 plus 10, 40 minutes. ఈ 30 minutes లో మీరు మీ ఆన్సర్స్ అనేవి క్వశ్చన్ పేపర్ లో రాస్తారు. తర్వాత ఆ 10 minutes ఎక్స్ట్రా టైం ఇస్తారు కాబట్టి మీ ఆన్సర్ షీట్ లో ఫిల్ చేసుకుంటారు ఆన్సర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ డే ఓఎంఆర్ షీట్ లో రాసేద్దాము అనేది వద్దు. బికాస్ సో వైల్ యు ఆర్ లిస్నింగ్, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాయి. మనం అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాయలేము, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాస్తాము, నీట్ గా రాయము కదా. సో ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్ ఫస్ట్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్. After that, as we have 10 minutes, then you can transfer your answers. Is it clear? 30 plus 10, 40 minutes. And there are 4 parts in your listening test. There are 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Okay. Each part consists of 10 questions. Part 1, 10 questions. Part 2, 10. Part 3, 10. Part 4, 10. Overall, how many questions are there? There are 40 questions in your listening test. 40 questions. And each question carries 1 mark. Each question carries 1 mark. So listening test is for 40 marks. Answers వాళ్ళే చెప్తారా? నేను శాంపుల్ చూపిస్తాను సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్ సందీప్. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది, కాన్వర్సేషన్ ప్లే చేస్తారు. ఓకే, నేను చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఇన్ ఐఎల్స్. ఈ మాడ్యూలే కాదు, లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ దేనికైనా సరే దెర్ ఇస్ నో నెగటివ్ మార్కింగ్. ఓకే, నెగటివ్ మార్క్స్ అంటూ ఉండవు కాబట్టి ఏదొకటి అసలు ఏది గ్యాప్ లేకుండా రాసేయండి. ఏది కూడా డోంట్ లీవ్ ఎనీ బ్లాంక్. ఓకే, సో నెగటివ్ మార్క్ లేదు కాబట్టి జస్ట్ గెస్ అండ్ ఆన్సర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. సో సీ హియర్ గైస్, పార్ట్ 1 దగ్గర బ్రాకెట్ లో ఏదో ఉంది, ఏంటది? సీ హియర్, a conversation between 2 people in an everyday social context. కాన్వర్సేషన్ అంటే పార్ట్ 1 లో ఎప్పుడు కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది, అంటే డైలాగ్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఎక్కువ 2 persons మధ్య కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చిన యాస్టీస్ ఉండదు, సినోనిమ్స్ ఉంటాయి. సినోనిమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఐఎల్స్. లిస్నింగ్ కావచ్చు, రీడింగ్ కావచ్చు, రైటింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా స్పీకింగ్ అయినా కావచ్చు, అన్నిట్లోనూ సినోనిమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది, డైలాగ్ ఉంటుంది. పార్ట్ 2 is called monologue. Guys, tell me, what do you mean by monologue? Monologue అంటే ఏంటి? ఎస్, మోనో అంటే సింగిల్ కదా, మోనోలాగ్ అంటే a single person speaking about a topic. Okay, it's not a conversation. Mono means single person speaking about a topic. అంటే పార్ట్ 1 లో ఎప్పుడు ఇద్దరు మాట్లాడతారు, ఇద్దరి మధ్య కాన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది. పార్ట్ 2 లో ఒకళ్ళే మాట్లాడతారు, ఏదో ఒక టాపిక్ మీద ఒకళ్ళే మాట్లాడతారు. పార్ట్ 3 లో కాన్వర్సేషన్ మళ్ళీ 2 ఉండొచ్చు, 2 or more people ఉండొచ్చు పార్ట్ 3 లో. పార్ట్ 4 లో అయితే ఒకళ్ళే మాట్లాడతారు. డిఫరెంట్ కాన్వర్సేషన్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. ఆ కాన్వర్సేషన్ విని ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చేయాలి. దాట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దిస్ లిస్నింగ్ టెస్ట్. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే
ఫారెన్ యాక్సెంట్ అనేది మీకు అర్థమయ్యి ఉండాలి. ఓకే, ఫారెన్ యాక్సెంట్. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్. సో మెయిన్ థింగ్ ఓవరాల్గా చూడండి, అసలు లిస్నింగ్ డ్యూరేషన్ ఏంటి, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, అసలు ఏంటి ప్యాటర్న్ అనేది రాసుకోండి. ప్రతిదీ రాయండి, గుర్తు ఉంటుంది. So there are 4 parts. Each part consists of 10 questions. So listening test is for 40 marks. Overall there are 40 questions, 30 minutes. 30 plus 10, 40 minutes. 30 minutes you'll be listening and you have to write your answers in the question paper. After completion of that, 10 minutes is to transfer your answers to your answer sheet. Okay. And there are different types of task types in this listening. Multiple choice questions, matching, plan, map, form completion, summary completion, sentence completion. ఏంటివి ఇవేంటి అంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారన్నాను చూడండి, అందులో పార్ట్ 1లో మీకు ఎక్కువగా ఏది వస్తుంది అంటే నోట్ కంప్లీషన్ కానీ ఫామ్ కంప్లీషన్ కానీ ఇస్తారు. పార్ట్ 2లో మ్యాచింగ్ కానీ ప్లాన్ కానీ ఇలాంటివి ఇస్తారు. పార్ట్ 3లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓవరాల్గా మనకి 7 టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4లో డివైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే, we can't predict what sort of task type that you will get in your examination. So you have to prepare all the 7 task types. Okay, మనకి ఉన్నది 4 parts, ఉన్నవి 7 task types. సో మనం అన్ని ప్రిపేర్ అయితే ఏదొచ్చినా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్. జస్ట్ వెయిట్. లిస్నింగ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నానండి, డీప్గా అయితే నేను ఇన్ డీటెయిల్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టాస్క్ టైప్స్, ఇన్ దాట్ ఐ విల్ షో యూ ఫార్మ్ కంప్లీషన్. రేపు కూడా ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ మీకు ఐడియా కోసం నేను చూపిస్తున్నా. సో దిస్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి క్వశ్చన్స్ 1, 2, 3. కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అందరికి? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? yes. Here you can see, first of all, reading instructions is very important. No more than 3 words and or a number. So there are 3 possibilities. You can write 1 word, 2 words or 3 words, but don't exceed that word limit. That words depends on the given sentence. Grammatical ga ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది, అక్కడ ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే సఫిషియెంటో అన్ని రాయాలి. ఎంత మనకి ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే రాయాలో అన్ని రాయాలి. కానీ జస్ట్ మనకి వర్డ్ లిమిట్ ఇవ్వడం అయితే ఇస్తారు, 3 words ఉంది కదా అని 3 words అక్కడ రాసేయకూడదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గివెన్. ఓకే, సో గైస్ నౌ ఐ విల్ ప్లే a recording file regarding to this questions 1, 2 and 3. Please listen carefully and answer all the 3 questions 1, 2 and 3. Okay, just మీ ఐడియా కోసం ప్లే చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక ఆడియో ఫైల్ ప్లే చేస్తాను, విని ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయండి. You will hear a telephone conversation between a customer Guys, and can you hear that recording file? ఒకసారి మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, అందరికీ వినపడుతుందో లేదో చెప్పండి. an agent at a company which ships large boxes Yes. overseas. So listen carefully and answer the 3 questions 1, 2 and 3. Okay. Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you.
And you say that you will be sending the box to Kenya. That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. So what's the answer for the first question? First one. Yes, it's MKERE. It's not MKU, it's MKERE. Very good. MKERE. Don't write Jacob because it's already there in the question paper, right? Okay. So while you're transferring your answers, first of all, write this answer in the question paper. Okay, question paper. After completion of that, we have extra 10 minutes, right? Then you can transfer your answers to your OMR sheet. So what's the answer for this second question? College. Westall. WESTALL. చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చినా కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది. సో బీ కేర్ఫుల్. WESTALL. Westall. Right? Postcode. What is postcode? Third one. BS8. BS8 9PU. Very good. Okay. So it's a bit easy, but you will get some sort of questions which is you find very difficult. Okay, like multiple choice questions, map, ilantivi koncham difficult ga untayi. And one more thing, as the test progress, ABCD options, what? OMR ante bubbling system kaadu Sandeep, nenu neeku చూపించాను కదా, OMR sheet మళ్ళీ చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు వర్డ్ రాసేదానికి ఉంటుంది. So as the test progress, the difficulty level increases. Ante what is that? Yes, there are 4 parts, right? Part 1 is easy when compared to part 2, and part 4 is difficult when compared to all the 3 parts. Okay, so as the test progress, the difficulty level increases. Okay, Sandeep, meeku a doubt ochindi kada, nenu OMR sheet చూపిస్తానండి. సో మీరు రాయాలి, ఆ వర్డ్ ని రాయాలి అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ యువర్ OMR షీట్. 1 to 40 బాక్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? MKERE. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ MKERE. నెక్స్ట్ Westall. నెక్స్ట్ BS8 9PU. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సందీప్? So yes, so if you are academic, so guys, if you are academic, your required score is no band less than 6. No band less than 6. మీరు అకాడమిక్ కి యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఏ ఆప్షన్స్? ఐ డోంట్ గెట్ యూ బాబీ ఆర్ సంథింగ్. ఆప్షన్స్ అంటే మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అవి ఉన్నాయి. ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ దెన్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఉంటాయి కదా, మీరే రాయాలి. ఆప్షన్స్ అంటూ ఉండవు, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ వీటికి కానీ. ఇవన్నీ నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ మాత్రమే. ఓకే, ఫైన్. సో స్కోర్ చార్ట్ చూద్దాం. If you are academic, your required score is no band less than 6. No band less than 6 అంటే 6 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు అని అర్థం, రైట్? అన్ని బ్యాండ్స్, లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్ కూడా 6 కానీ 6 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ 6 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. అకాడమిక్ వాళ్ళకి చెప్తున్నా. ఓకే, మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మినిమం 6 band in listening,
See here, see the score chart. Out of 40 questions, you need to get 23 to 25 right answers. 23 to 25 right answers correct undali. I mean, right answers undali out of 40. But if you are general, మీరు జనరల్ అయితే మీ రిక్వైర్డ్ స్కోర్ ఏంటి అంటే 8777. 8777 అంటే లిస్నింగ్ లో 8 రావాలి, మిగతా బ్యాండ్స్ అన్నిటికి 7 ఉండాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. జనరల్ వాళ్ళు అలానే అకాడమిక్ వాళ్ళు కూడా నో బ్యాండ్ లెస్ దెన్ 6 అంటే ఒక దాంట్లో 5.5 వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓన్లీ ఈ మాడ్యూల్ కి రాయడానికి ఉండదు, మళ్ళీ కంప్లీట్ గా ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎస్, అకాడమిక్ స్టూడెంట్స్ కి 6. ఓకే, 9 బ్యాండ్ అయితే హైయెస్ట్, దాంట్లో 6 రావాలి. ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యూ కెన్, బట్ దీని వల్లే ఐఎల్స్ నేర్చుకుంటేనే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని కాదు, వస్తాయి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కంపల్సరీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. బట్ apart from this, you need to go with some like reading novels or listening some this sort of foreign accent, ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉండాలి. అవి చేస్తూ ఉండగా ఇవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, మీకు కంపల్సరీ మీ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఐఎల్స్ అసెస్ యువర్ 4 స్కిల్స్. వాట్ ఇస్ దాట్? లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్. కంపల్సరీ మీకు స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. బట్ దేని నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందామంటే అవ్వదు. మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పేది? ఐఎల్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందామంటే అవ్వదు. మీకు ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఇంకా బెటర్ చేసుకోవడానికి ఐఎల్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లిస్నింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? లిస్నింగ్ అంటే అసలు ఏంటో అర్థమైందా మీకు? నేను ఇంకా డీటెయిల్గా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ అసలు ఏంటి అనేది చూడండి. ఎస్, లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ కి తర్వాత నేను చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ మాడ్యూల్ ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్? వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ మాడ్యూల్? Reading. Very good. So the next module is reading. So what's the duration? What is the duration, guys? Very good. It's 60 minutes. The reading duration is 60 minutes. So how many sections are there in reading? Let's see. For general and academic. General వాళ్ళకి academic వాళ్ళకి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రీడింగ్ లో అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో. సో ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అంటే, see here, if you are general, yes, you will get 3 sections in reading. Also for academic, you will get 3 sections in reading. Section 1, section 2 and section 3. Okay, so if you are academic, మీరు academic అయితే all the 3 sections consist of a long passage. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, section 1 contains one long text. It is nothing but a long passage. Section 2 consists of one long passage and section 3 consists of one long passage. అంటే అన్ని సెక్షన్స్ లో కూడా ఒక లాంగ్ ప్యాసేజ్ అనేది ఇస్తారు. ఫర్ దిస్ జనరల్ రీడింగ్, ఇన్ జనరల్ రీడింగ్ సెక్షన్ 1 consists of 2 or 3 షార్ట్ టెక్స్ట్, అంటే 2 passages కానీ 3 passages కానీ షార్ట్ ప్యాసేజెస్ ఇస్తారు, షార్ట్ ప్యాసేజెస్. ఓకే, సెక్షన్ 2 consists of 2 passages and section 3 consists of one long passage. అంటే ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది? బట్ డ్యూరేషన్ అయినా, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా, ద టాస్క్ టైప్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ బోత్ అకాడమిక్ అండ్ జనరల్ రీడింగ్. బట్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఇన్ ప్యాసేజెస్. ఓకే, మీకు లాంగ్ ప్యాసేజెస్ వస్తే జనరల్ వాళ్ళకి 2 or 3 షార్ట్ ప్యాసేజెస్. కింద ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అయితే టైప్స్ అయితే సేమ్, పేపర్ అయితే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇద్దరికి, జనరల్ కి అకాడమిక్ కి. బట్ మీరు ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ అయితే సేమేనండి. Okay, and if you are academic, you need to get minimum 6 band in reading. If you are general, you need to get minimum 7 band in reading. So na suggestion enti ante general students, if you are general, okay, it's better to practice a few academic reading test. Enduku ante when compared to general, academic reading is tough. Enduku tough antunnanu? Because
Reading a long passage is difficult when compared to reading short 3 or short text or 2 or 3 short text, isn't it? ఒక పెద్ద టెక్స్ట్ కన్నా ఇది జనరల్ వాళ్ళకి షార్ట్ ప్యాసేజెస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి, చాలా కొంచెం డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి, చాలా కాదు. వెన్ కంపేర్ టు అకాడమిక్ రీడింగ్, జనరల్ రీడింగ్ ఇస్ ఓకే, బెటర్. అందుకే జనరల్ వాళ్ళు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కొన్ని అకాడమిక్ రీడింగ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్. సో ఓవరాల్ there are 3 sections: section 1, section 2 and section 3. Duration is 60 minutes and number of questions are 40 questions, and there are 9 task types in reading. ఇవేమి రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ డ్యూరేషన్ ఒకటి రాసుకోండి. టాస్క్ టైప్స్ అనేది నేను రీడింగ్ క్లాస్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ మనోజ్. సో మీరు అసలు అన్నారు కదా, యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ వన్. ఎస్, యూ నీడ్ టు చూస్ వన్, అకాడమిక్ ఆర్ జనరల్. బికాస్ పేపర్ అకాడమిక్ కి జనరల్ కి మేము డిఫరెంట్ పేపర్స్ ఇస్తాం. ఓకే మనోజ్? ఎస్. సో ద డ్యూరేషన్ ఇస్ 60 minutes and number of questions are 40 questions. So let's discuss after completion of class, Dio. Manoj. Yes, ma'am. What? You can take general, Manoj, or academic. It's your choice. It's your choice. So it's 60 minutes. Okay. In listening, we have extra 10 minutes time to transfer your answers, right? But in reading, there is no extra time to transfer your answers to your answer sheet. 60 minutes లోని ఆ 40 questions ఆన్సర్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ OMR షీట్ లో కూడా 40 ఆన్సర్స్ కనిపించాలి. 60 minutes అవ్వగానే OMR షీట్ తీసేసుకుంటారు. అది ఎంటీగా ఉన్నా సరే OMR షీట్ తీసుకుంటారు. అండ్ OMR షీట్ నుంచే మీకు స్కోర్ వచ్చేది. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేనేజ్ యువర్ టైమ్, what we have to do in this reading? What's your idea? Have to manage our time in reading. So don't write your answers in the question paper. Okay, directly whenever you find your answer, directly drop that answer in the OMR sheet. Yes, very good, exactly. సో లిజనింగ్ లో అయితే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఫస్ట్ రాయండి, తర్వాత OMR షీట్ లో రాయండి. బట్ హియర్ ఇన్ రీడింగ్, డైరెక్ట్లీ డ్రాప్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద OMR షీట్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 40 questions and each question carries 1 mark. So reading test is also for 40 marks. ఓకే, సో ఇలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు, OMR షీట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. Ma'am, long passages, for which type of long passages is for academic? Already మీకు చూపించాను కదా. See here, all the 3 sections consist of 1 long passage in academic, 2 or 3 short text, 2 texts and 1 long passage for general. So this is the difference between academic and general. Okay, Lavanya ఎవరు అడిగారు? ఓకే, so this is your OMR sheet. Here you can see there are 40 boxes. Here you have to write your answer. Okay, answers. So this is your reading score chart. Guys, ఇది ఎవరికి అంటే అకాడమిక్ వాళ్ళకి. జనరల్ వాళ్ళకి మినిమం స్కోర్ 7 కావాలి కదా. 7 కావాలి అంటే జనరల్ వాళ్ళు you need to get 34 to 35 right answers. ఒకసారి నేను చూపిస్తాను, అంటే ఇందులో లేదనుకుంటా. దిస్ ఈస్ రీడింగ్ అకాడమిక్ రీడింగ్ స్కోర్ చార్ట్. గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మినిమం 6 band, out of 40 questions 23 to 26 right answers పెట్టాలి. 23 to 26. ఓకే, సో జనరల్ వాళ్ళకి అయితే కంపల్సరీ మీరు 30
ఈ రేంజ్ లో ఉండాలి. 33 to 34 to 35 ఈ రేంజ్ లో ఉంటే అప్పుడు మీకు 7 వస్తుంది. ఓకే, 30 to 32 కాదండి, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. 34 to 35 ఈ రేంజ్ లో ఉంటే 7 వస్తుంది జనరల్ వాళ్ళకి. అకాడమిక్ వాళ్ళకైతే సేమ్. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నేను రీడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ప్యాసేజెస్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత. బట్ ఒకసారి ఫార్మాట్ ఒకటి మాత్రం చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో there are 3 sections. Duration is 60 minutes and number of questions are 40 questions. Okay, yes. Then what about the next module? Listening, reading, and what is that? Listening, reading? It's writing. Writing. Very good. So what's the duration, guys? What is the duration? 60 minutes. Very good. So in writing, this writing, it is divided into 2 tasks, task 1 and task 2. The duration is 60 minutes. Okay, and you have to divide that 60 minutes in this way. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడండి, there are 2 tasks, task 1 and task 2. The overall duration is 60 minutes, but you have to divide that 60 minutes in this way. 20 minutes for task 1 and 40 minutes for the second task. 20-40. అదేంటి అలాగే ఎందుకు డివైడ్ చేసుకోవాలి? 30-30 ఎందుకు డివైడ్ చేసుకోకూడదు? డౌట్ వచ్చిందా ఎవరికైనా? వచ్చిందా? సో ఇన్ టాస్క్ 1 you have to write minimum 150 words. ఓకే, టాస్క్ 1 లో మీకు మీరు రాయవలసిన some examples. Yes, I will. అయ్యో సందీప్, I will show you that examples. Okay, so task 1 అంటే ఏంటి, task 2 అంటే ఏంటి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. In task 1 you need to write minimum 150 words minimum. In task 2 you have to write minimum 250 words. task 1 లో 150 words minimum రాయాలి, task 2 లో 250 words minimum రాయాలి. అంటే దేనికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది? task 2 కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అండ్ task 2 ఏంటి అంటే మీ ఓన్ ఐడియాస్ తో రాయాలి. టాస్క్ 1 తో కంపేర్ చేస్తే టాస్క్ 2 కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది మీకు. మీ ఓన్ ఐడియాస్ జనరేట్ చేసుకుని రాయాల్సి వస్తుంది. అవి ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. సో టాస్క్ 1 is completely different for academic and general. task 2 is same for both academic and general. చూడండి, టాస్క్ 1 అనేది అకాడమిక్ వాళ్ళకి జనరల్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్. టాస్క్ 2 అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో see here, right? Task 1, if you are general you will get letter writing. It's like Divya, is it about reading passages? I don't get you, Divya Rao. So let's see, ఒకసారి ఉండండి, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత I'll come back to you. So in task 1 జనరల్ వాళ్ళకి లెటర్ రైటింగ్ వస్తుంది. In task 1, okay, academic students you will get report writing in task 1. Letter writing for general students, if you are academic you will get report writing in task 1. Okay, ఎలాగో జనరల్ వాళ్ళకి అకాడమిక్ వాళ్ళకి పేపర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికి ఏ టాస్క్ వస్తుంది అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. జనరల్ వాళ్ళకి లెటర్ రైటింగ్ వస్తే అకాడమిక్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ రైటింగ్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ రిపోర్ట్ రైటింగ్? లెట్స్ సీ, అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మినిమం 150 వర్డ్స్ రాయాలి. రెండు, జనరల్ వాళ్ళు కూడా అకాడమిక్ వాళ్ళు కూడా. అండ్ మినిమం 150 అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా 150 రాయొద్దు. ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్ 160 to 180 వర్డ్స్. 150 అన్నారు కదా అని ఎగ్జాక్ట్ గా 150 రాయొద్దు, 160 to 180 వర్డ్స్ రాయాలి. ఓకే, అండ్ 20 minutes, the duration is 20 minutes. Report writing అంటే ఏంటి? Just you have to write a report. So here you can see you will be giving
some few tasks like graph, table, chart, diagram, and ask you to describe and summarize or explain the information in your own words. Okay, so guys, see here in report writing, మీకు examples అన్నారు కదా, చూడండి. This is called a bar graph. Bar graph. This is called a line graph, table, pie chart, map, process diagram. సో ఇలా ఏదో ఒక టాస్క్ ఇస్తారు రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ రిపోర్ట్. కన్వర్ట్ దిస్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంటూ వర్డ్స్. మీకు అర్థమైందా? ఇక్కడ బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. ఈ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ని జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్డ్స్. ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి రాయాలి. ఓకే, 60% ఉంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ 1999 అనుకోండి. 1999 కార్, పీపుల్ హూ ప్రిఫర్ కార్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇట్ వాస్ 60%. అలా సెంటెన్స్ లో రాయాలన్నమాట. ఏ టాస్క్ అయినా ఇవ్వచ్చు మనం. యూ క్యాన్ ప్రిడిక్ట్ దాట్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ టైప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రిపోర్ట్ రైటింగ్ అంటే అర్థమైందా? జస్ట్ కన్వర్ట్ ద పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంటూ వర్డ్స్. దాట్స్ ఇట్. ఆ ఫార్మాట్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, ఎలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది మన ట్రైనింగ్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ద డ్యూరేషన్ ఇస్ 20 minutes. అండ్ అది అకాడమిక్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అకాడమిక్ వాళ్ళకి. నా కమింగ్ టు జనరల్, you will get letter writing. So in letter writing there are 3 types: formal, informal, semi-formal. Formal, informal letter, semi-formal letter. అది ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు మీకు. ఎలా అంటే, so this is one example. Work is being done on the street where you live. The noise is disturbing you. Write a letter of complaint to your local council. In your letter, introduce yourself, explain what the problem is, suggest solution to the problem. So guys, tell me, for whom we are writing this letter? మనం ఎవరికి రాస్తున్నాం ఈ లెటర్? లోకల్ కౌన్సిల్, రైట్? ఎస్, లోకల్ కౌన్సిల్ కి మనం రాస్తున్నాం. అంటే ఫార్మల్ గా రాయాలా, ఇన్ఫార్మల్ గా రాయాలా? ఒక కంప్లైంట్ రేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఫార్మల్ గా రాయాలి. అంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చదివితే మీకు తెలిసిపోతుంది అది ఫార్మల్ లో రాయాలా, ఇన్ఫార్మల్ లో రాయాలా అనేది. ఆ లెటర్ రైటింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది నేను ట్రైనింగ్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఎస్, ఫార్మల్ కి ఇన్ఫార్మల్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నేను చెప్తాగా, దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఫైనల్ క్లాస్. ఓకే, మనకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది. నేను మెల్లిమెల్లిగా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎస్. సో టాస్క్ 1, general students will get letter writing and academic students will get report writing. డ్యూరేషన్ అయితే 20 minutes పెట్టండి, అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టొద్దు. బికాస్ మీరు నెక్స్ట్ టాస్క్ 2 రాయాలి కాబట్టి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ టాస్క్ 2. టాస్క్ 2. ఇన్ టాస్క్ 2 ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్సే రైటింగ్. ఈ వర్డ్, ఈ నేమ్ అనేది చాలాసార్లు వినే ఉంటారు, ఎస్సే రైటింగ్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 40 minutes and the minimum word limit is 250 words. Okay, so don't write exactly 250, it's better to write 260 to 280 words. Okay, so there are different types of essays: opinion, discussion, advantages and disadvantages, problem and solution, 2-part. Okay, మనకి different types of essays ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు అంతే, మిగతాదంతా మీ సొంతంగా. you have to use your own ideas. ఓకే, ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ అంటూ లేవు ఇక్కడ. మన అకాడమిక్ బీటెక్ అకాడమిక్స్ లో ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు, దానికి ఆన్సర్ ఇస్తారు. ఆ ఆన్సర్ మనం చదివి 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 గుర్తుపెట్టుకుని బట్టి పట్టి సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని రాస్తాం. ఇక్కడ అలా కాదు, ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తారో కూడా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఒకటి
తెలుసుకొని మీకు మీరు ఐడియా జనరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, sure sir, sure. So guys, please switch on your cameras. It's attendance time. ఒకసారి మీ కెమెరాస్ అన్ని ఆన్ చేయండి ప్లీజ్. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసి సార్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాలి అందరూ. ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. అందరూ ఆన్ చేశారా కెమెరాస్? No, sir will take the screenshot. Sir screenshot తీస్తారు. సో అందరూ పూజిత, యూ నీడ్ నాట్ టు టేక్ యువర్ స్క్రీన్ షాట్, సార్ తీస్తారు. జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఆన్ యువర్ కెమెరా, స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా, సార్ తీస్తారు. మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్. అయిపోయిందా సార్? ఓకే అయిపోయింది మ్యామ్. నేను అటెండెన్స్ ఫామ్ కూడా షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో సార్ అటెండెన్స్ ఫామ్ కూడా షేర్ చేస్తారు, అది కూడా ఫిల్ చేయండి. ఓకేనా? మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని చెప్పి. yes, it's must and should, you have to. okay, ఎందుకంటే అటెండెన్స్ దాన్ని బట్టి మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే దెన్ సార్, షాల్ ఐ కంటిన్యూ? ఓకే మేడం, క్యారీ ఆన్ మేడం. ఓకే దెన్ ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. You can switch off your cameras. Academic, your minimum required score is universities kaithe no band less than 6 with 6.5. Overall 6.5 undali, no band less than 6 undali. And also it depends on that university. Konni universities 7 adugutaru, konni universities 6.5 adugutaru. Okay, that's it. పద్మా గారు ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? వెబ్ క్యామ్ లేదు అనుకుంటే కనుక ఆ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయండి. ఓకే దెన్. సో ఇక్కడ where we are in task 2, right? So task 2,
duration is 40 minutes and you have to write essay. I'll show you one question. Just wait. Question. Yes, here it is. వెబ్ కెమెరా అవి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళందరూ సార్ మీకు ఒక ఫామ్ పెడతారు, లింక్ షేర్ చేస్తారు, అది ఫిల్ చేయండి. ఓకేనా? అటెండెన్స్ ఫామ్ ఇస్తారు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో టాస్క్ 2. The money spent by government on space programs would be better to spend on public services. To what extent do you agree or disagree? So this is your question. Okay. మీకు ఇంకా ఇలా ఏ విధమైన ఐడియాస్ కానీ ఏది ప్రొవైడ్ చేయరు, జస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు, ఇంకా మీరు రాయవలసిందే. మినిమం 250 వర్డ్స్ రాయాలి. ఓకే, ఐడియా జనరేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So guys, read the question. Do you agree or disagree? So they're asking for your opinion, right? నువ్వు అగ్రీ అవుతున్నావా డిసగ్రీ అవుతున్నావా అంటే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఒపీనియన్ ఎస్సే. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ ఇన్ దిస్ రైటింగ్ టాస్క్ 2. ఇన్ దాట్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఒపీనియన్ ఎస్సే. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అది ఒపీనియన్ డిస్కషన్ అనేది నేను ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్, దెన్ పబ్లిక్ rather than spending money on space programs, it's better to spend on public services అని మీరు అగ్రీ చేస్తున్నారు. డిసగ్రీ చేస్తున్నారు అంటే, no, it's better to spend on space programs rather than spending on public services అని అర్థం. ఓకేనా? సో జస్ట్ అగ్రీ అవుతున్నాను డిసగ్రీ అవుతున్నాను అంటే సరిపోదు కదా. యు నీడ్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఐడియా. ఓకే, అగ్రీ అవుతున్నానంటే ఎందుకు అగ్రీ అవుతున్నాను రాయాలి. ఓకే, just one reason is not enough. You have to take more than one, అంటే 2 reasons కానీ 3 reasons తీసుకుని ఎలాబరేట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే సరిపోదు, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చి మీ ఎస్సేని ఎలాబరేట్ చేయాలి. అది ఎలా ఎలాబరేట్ చేయాలి, అసలు స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా టాస్క్ 1 ఈజ్ లెటర్ రైటింగ్ for general, report writing for academic. Task 2 is essay writing for both academic and general. Okay, so this is your answer sheet, writing answer sheet. ఇలాగా రూల్ లైన్ ఉన్న ఆన్సర్ షీట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఓకేనా? టాస్క్ 1 కి సెపరేట్ గా ఉంటుంది, టాస్క్ 2 కి కూడా సెపరేట్ గా ఇస్తారు ఆన్సర్ షీట్. ఓకే, you'll be provided this answer sheet for both task 1 and also for task 2. Yes, so listening, reading, writing లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Any doubts? Clear, very good. So guys, what is the last module? Speaking. Okay, in speaking నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, మ్యామ్ ఈజ్ ఇట్ an ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఆఫ్లైన్? మెయిన్ ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నారా? మెయిన్ ఎగ్జామ్ అయితే ఆన్లైన్ ఉన్నాయి, ఆఫ్లైన్ కూడా ఉన్నాయి, మీ ఇష్టం వచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ స్పీకింగ్ దేర్ ఆర్ 3 parts. సో స్పీకింగ్ ఎగ్జామ్ అనేది yes, the duration is 11 to 20 minutes. నేను ముందు అడుగుతానని చెప్పి ముందే చెప్పేశారు కదా, వెరీ గుడ్. 11 to 20 minutes. సో ఇట్స్ 11 to 14 minutes, బట్ maximum 20 minutes ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ 3 parts in speaking, part 1, part 2, part 3. It's a which type of exam? AP స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామా? అది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా. సో మీ కన్వీనియంట్ కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని బట్టి కండక్ట్ చేస్తారు. మాక్సిమం ఎక్కడెక్కడి నుంచో కాబట్టి ఆన్లైన్ ఉంటుంది, ఆఫ్లైన్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇన్ స్పీకింగ్ there are 3 parts, part 1, part 2 and part 3. It's a face to face exam,
Like your examiner will ask you some questions and you have to answer to that questions. It's like a interview. ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతారు, మీ ఎగ్జామినర్ అతను మిమ్మల్ని అడుగుతారు, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి, రైట్? సో ఇన్ స్పీకింగ్, part 1 is called introduction part, and part 2 is called cue card, and part 3 is called discussion part. Okay, part 1 introduction, cue card, discussion. In introduction part, they'll ask some general questions about yourself and familiar topics. First మీ ఇంట్రొడక్షన్ అడుగుతారు, దాని తర్వాత general topics like about your hometown, work, studies. Okay, లేదు, speaking is same for both academic and general. Listening and speaking same for both academic and general. రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ లో ఏమి డిఫరెన్స్ ఉంటుందో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇందాక. ఓకే, ఎస్. సో జనరల్ క్వశ్చన్స్ అంటే చాలా ఫెమిలియర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, లైక్ బుక్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, డైలీ రొటీన్స్, ఎక్సర్సైజ్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ టాక్ అబౌట్ యువర్ హోమ్ టౌన్, సింపుల్ గా మీరు విజయవాడ అని చెప్పకూడదు, ఆర్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ విజయవాడ కాదు. You have to elaborate your answer. Elaboration is very important. My hometown is Vijayawada, which is situated in the southern part of India, of the state Andhra Pradesh. Well, coming to my hometown, there are a lot many things to do in my hometown, and also historical places too. If I want to talk about one thing, I can say Kanakadurgamma temple, which is very famous in my hometown. So in this way, you have to elaborate your answer. Okay, in introduction part. Cue card. Cue card ఎలా అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టైప్. ఇది ఎలా అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ క్యూ కార్డ్. ఓకే, మీకు మీరే కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది క్యూ కార్డ్ లో. ఎస్, ఓన్లీ అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ టాపిక్. అంటే డిబేట్ లాగా కూడా కాదు, ఎలా అంటే జస్ట్ మీరు మాట్లాడాలి, లైక్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్, టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు కవర్ చేయడానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు, WH క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ రెస్టారెంట్, వేర్ ఇస్ దట్ రెస్టారెంట్, వై యూ లైక్ దట్ రెస్టారెంట్, అలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. So you can prepare for 1 minute and have to speak until your examiner stops you. 2 minutes అని అంటారు, కానీ వాళ్ళు 1 minute 30 seconds కాపేయచ్చు, లేకపోతే 2 minutes వరకు ఉండొచ్చు, లేకపోతే 2 minutes 10 seconds లో ఆపొచ్చు. సో వాళ్ళు ఆపమనేంత వరకు మీరు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ కంటిన్యూస్లీ until your examiner stops you. Is it clear? Okay, ఇన్ క్యూ కార్డ్ మీరు మధ్యలో ఆపితే మీకు స్కోర్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, తగ్గుతుంది కూడా, అందుకే వాళ్ళు ఆపమనేంత వరకు ఆపొద్దు. సో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ సంథింగ్ అబౌట్ ద టాపిక్. ఓన్లీ ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయడం కాదు, అగైన్ ఎలాబరేట్. ఇన్ డిస్కషన్ they'll ask further questions about this cue card. Further questions అంటే ఇప్పుడు మన క్యూ కార్డ్ టాపిక్ వచ్చి రెస్టారెంట్ అనుకోండి. ఇన్ డిస్కషన్ పార్ట్ something related to cue card topic, about restaurant, about food, okay, about health, okay, obesity, ఎందుకంటే బయట ఫుడ్ తినడం వల్ల ఎట్లాంటి ఉంటుంది, or do people in your country prefer homemade food or outside food. Okay, సో ఆ విధంగా క్యూ కార్డ్ అంటే ఒక టాపిక్ ఇస్తారు, ఆ టాపిక్ మీద మీరు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడడం క్యూ కార్డ్ అంటే. ఓకే, యుల్ బి గివింగ్ 1 minute టైమ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అంటిల్ యువర్ ఎగ్జామినర్ స్టాప్స్ యూ ఇన్ క్యూ కార్డ్. అండ్ డిస్కషన్ they'll ask further questions about cue card. Okay, అంతే. సో మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఫ్లూయెన్సీ షుడ్ బి యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇందులో కూడా మీరు ఏంటి అంటే ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్ లో అవ్వకూడదాము కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ స్పీకింగ్. అది ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అనేది. సో లెట్స్ డిస్కస్ ఇన్ ఆ స్పీకింగ్ సెషన్. ఓకే, ఎస్.
Is there any registration? Discussion అంటే మనకి టీమ్ నో మీరే ఆ రూమ్ లో మీరు మీ ఎగ్జామినర్ ఉంటారు అంతే. డిస్కషన్ అంటే they'll ask you one question and you have to answer to that. నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ మీద ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వై, వాట్, వేర్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి డిస్కషన్ అంటే. డిస్కషన్ అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్. అతను ఆన్సర్ చేయరు, నువ్వు చెప్పిన దానికి ఇంకా ఫర్దర్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుకుంటూ వెళ్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కషన్. అగైన్ it's better to answer in 3 to 4 sentences. Okay, is it clear? Listening, reading, writing and speaking. So tomorrow we are going to start our first module. It is listening. Guys, is it clear, all of you? Yes. So మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడు. వాట్స్ ద టైమ్? ఎస్, ఇట్స్ 3:24. వెరీ గుడ్. క్లియర్. సో టుమారో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఫస్ట్ మాడ్యూల్ లిస్నింగ్ అండ్ ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఒక వెబ్సైట్ పెడతాను, నేను ఒక యాప్ లింక్ పంపిస్తాను. సార్ షణ్ముఖ్ సార్, మేడం చెప్పండి మేడం. మనకి ఈలైన్ ఒకటి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ కి మనం పంపించాం కదా, ఆ లింక్ ఉందా? అంటే మెటీరియల్స్ కోసం. సో మీకు ఈలైన్ ఒకటి ఒక యాప్ ఉంటుంది, ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మనకి ఫర్ సపోజ్ లిస్నింగ్ టాస్క్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం అయిపోయింది అనుకోండి, లిస్నింగ్ మెటీరియల్స్ అనేవి అక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు, ఆ యాప్ లో పోస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, జస్ట్ మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి దాంట్లో. ఆ లింక్ కూడా మేము పంపిస్తాం. ఓకే, వాట్ హీ ఫోకస్ ఆన్ అస్ డిస్కషన్. మనోజ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఆ స్పీకింగ్ సెషన్ ఏంటి ఫోకస్ చేస్తారు, ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ గైస్, నేను చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్యాండ్ స్కోర్. అడిగారు కదా ఇప్పుడు 7 బ్యాండ్ ఎలా అనేది, నేను ప్రతి టిప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, మనకి ఇంకా చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే గైస్. Is there any WhatsApp link? WhatsApp link లేదు కీర్తన. ఓకే, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ 4 weeks. 4 weeks ఉంటుంది. ఈచ్ వీక్ ఒక మాడ్యూల్ కంప్లీట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. సార్ ఏమన్నా చెప్పాలా సార్ వీళ్ళకి? మేడం ఏం లేదు మేడం, ఎవరికైనా గ్రూప్ లింక్స్ కావాలంటే రేపు ఏమన్నా టెలిగ్రామ్ లింక్ సార్ని అడిగి ఈవినింగ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తాం. ఓకే, వాట్సాప్ లింక్ అని అడిగారు కదా, వాట్సాప్ కాదు, మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ లింక్ అనేది సార్ని అడిగి సార్ షేర్ చేస్తారు. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో నేను సార్ వీళ్ళకి లింక్ పంపిస్తారా? ఓకేలే, మనకి మెటీరియల్స్ తర్వాత కాబట్టి ఈ గ్రూప్ లింక్ షేర్ చేసిన తర్వాత నేను ఆ యాప్ లింక్ అనేది నేను షేర్ చేస్తాను, అప్పుడు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. యాప్ రేపు ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం లేండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే గైస్. బాయ్. సో సీ టుమారో మళ్ళీ 2 o'clock మన క్లాస్ రేపు. ఓకే, బాయ్ బాయ్ సార్. బాయ్ సార్. బాయ్ మేడం. బాయ్.